सतगुरु गुरु नानक साहब की पंजवीं जोत गुरु अर्जन साहब गुरता गद्दी ते विराजमान सन। सो बाबा बिधि चंद साहब जी नूं बाबा अदरी जो चोले नगर साहब वाले गुरसिख सन गुरु अर्जन साहब जी उन्हां दी संगत होई, उन्हां दी संगत विच आउण दा सुभाग प्राप्त होया। सतगुरां ने कला कोई जुगती इहो जिहा कवतक रचिया जिस कवतक तो प्रभावित होकर बाबा बिधि चंद साहब जी ने बाबा अदरी जी ने बेनती की कि मैनू अपना सिख बना लो। उहदा महाराज ने उपदेश दिता, चोरी त्यागो अवैतय आशय मग चालो, गुरु गिरा पठिया सुनिया पर हृदय संभालो। ये महाराज ने उपदेश दिता। उस दिन तो महाराज गुरु अर्जन साहब जी की हजूरी सिखां विच महाराज बाबा जी ने सेवा मिल गई। फिर महाराज नूं लाहौर भाणा वरताउण वास्ते जा रहे हैं। उदों भी कवि संतोख सिंह जी कहते हैं, पंजां सिखां दा जो नाम वर्णन कहते विद्या जेठा लंघ पराणा, पंचम पैड़ा संग पियाणा। मुखी सिखां विच बाबा बिधि चंद साहब जी का पहले नाम आउंदा है। सरेठ करोड़ी माल भेटा गुरु की घोड़े लैके आ रहा सी। लाहौर च शाही बादशाह के हुक्म नाल जनक मल्लो जोरी कोले सेठ करोड़ी माल वरलाप किया। संगतां दस्या महाराज इहदी भेटा बड़ी कीमती बेसमेत कीमती सी, घोड़े बड़े कीमती लिया सी, दरियाई घोड़ियां दे नस्ल दे खोलिया है। ये तां परेश मारे कहते परेशान न हो सेठ जी, तेरी भेटा तो उदों प्रवान हो गई जो लैके तुरिया सी। जो दूजा घोड़ा लैके आए हैं महाराज ने छाती नाल ला के कहा, बिधि चंद छीना गुरु का छीना, तोर मोर में भेद रंग कोई गुरसिख नाम रहे अब दोई, ऐसियां बख्शियां रहमतां कीतियां। महाराज सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी भाई की डरोली समेत शास्त्रां वैस्त्रां आपदे शरीर ते जल धारा करवाया ते अपने सेवकी आपे रखे आपे नाम जपावे रख्या की। ताती वालों लागी पारमन सरनाई। चंदू का लड़का जिहड़ा करमचंद गुरु साहब जी कहता सी मैं खत्म करना, बाबा जी नूं जिंदे नूं पकड़ के कमंद कोड़ ने वाल मार के उन्होंने घोड़े तो सुट के महाराज कोले लिया के हाजिर किया है। मेरे बाबा सोहन सिंह साहब जी ने होर राजसाज वधाया, ज़्यादा वड्डा राजसाज करके ननकाना साहब तो ला के अवचर नगर हजूर साहब पटना साहब 3 यात्रा पैदल संग जी दल समेत कीतियां। मैंने जो संत ज्ञानी सुंदर सिंह होना वेले तो टकसाल की सेवा मिली सी, वो अज असीं सेवा इस स्थान से करतार सिंह नूं सौंपना चाहुंदे हां कि टकसाल मुखी जिहड़े आउण वाले ये हुण बड़े लायक हैं, विधवा ते माहर हैं। 1969 आ गया, 69 संत सचखंड प्याना कर गए। फुगाड़े के पिछे ढाह कलेरा पिंड आ, उत्थे आ बरात पहुंची। राज सिंह ने बस तो उतर के बाबा सोहन सिंह सलाह दिता कि संत सचखंड प्याना कर गए ज्ञानी गुरबचन सिंह जी। पोतरी का भोग पिया, फिर बहुत वड्डा समागम होया। उत्थे वड्डी दस्तार संत करतार सिंह जी सजाई गई तो महापुरखों का बहुत संगत जी आवी दी प्यार हुंदा सी, बहुत प्यार रखा करते सन। उन्होंने बाणी पढ़ाई गां बाबा दया सिंह जी ने कृपा करके बाणी पढ़ाई। कथा का भजन संत करतार सिंह जी ने कहता एक पोथियां लै लो पढ़ी जाओ कथा आ जाएगी। संत करतार सिंह ने कथा ही कहता संगत जी बोर्ड की थां बोर्ड किते नहीं लगता, वेख्या अज इत्थे बोर्ड लग गया बाबा सोहन सिंह जी वांगू ही। सन 1984 का जो कांड होया संगत जी आप सारे जानते हो, बड़ा ये जो धर्म युद्ध मोर्चा संत करतार जरनैल सिंह जी ने लाया। संत करतार सिंह जी का भाणा वरत गया, सो सारे पंथ ने रल मिल के संत जरनैल सिंह जी ने मुखी चुनिया। सो निरंकारी जिहड़ा कांड निरंकारियों नाल जिहड़ा वाद-वाद जो मोर्चा इस संत करतार सोहना वेले लग चल पिया सी। संत जरनैल सिंह वेले जोर फड़ गया जो 1978 में आके उन्होंने कांड कर दिता। सिंह रोकन गए, आप गोली चलाती, पुलिस ना रली, सरकार भी रली सी। तेरह सिंह शहीद होए, 10 नूं भी सिरा भेजा है। मेरे को भी पठानी राइफल सी बाबा सोहन सिंह वाली 303 की। संत ज्ञानी जरनैल सिंह नूं पता सी उन्हें सिंह भेजा जाओ उस्ताद नूं लियाओ राइफल लियावे। फिर 20 अगस्त 1978 का संतां ने बाबा काली साहब तो ऐलान कर दिता कि सत्संग इन्हां दे होण नहीं देने, भावें रोकना। मंजी साहब बहुत बड़ा इकट्ठ होया।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਧ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਲ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਨੰਦ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਕਈ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ਼ ਜਾਨਸ਼ੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਦਾਨਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਿਹੜੇ ਨਗਰ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਆ? ਭਾਈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਾਸ ਨਗਰ ਦਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਲ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸੇਵਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਗਰ ਦਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰਹੇ। ਦਾਸ ਵੀ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ 1.25 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਰੋਗ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਇਹ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰਕਤ ਚੱਲ ਪਈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ 10.25 ਸਾਲ ਦਾ ਸੁੱਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭੇਟ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ। 11 ਸਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ 1964 ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ 1964 ਵਿੱਚ 26 ਜੇਠ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਸ਼ੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ 1965 ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਗਏ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਿਆ। ਦਾਸ 1965 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 1975 ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਸ ਮਾਤ ਰੋਗ 'ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ, ਉਨੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਉਨੀ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਟਕਸਾਲ ਮੁਖੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਲਾਂ ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਦਾਸ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ ਹਰ ਸੋ ਲੈਨ ਮਨਾਏ, ਐਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਜੇ ਨਵਾਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੱਸੋ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਤ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਅਦਰੀ ਜੋ ਚੋਲੇ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਲਾ ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਵਤਕ ਰਚਿਆ, ਜਿਸ ਕਵਤਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਦਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਅਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਅਦਲੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਚੋਰੀ ਤਿਆਗੋ ਅਵੈ ਤੈ ਆਸ਼ੈ ਮਗ ਚਾਲੋ, ਗੁਰੂ ਗਰਾ ਪਠੀਆ ਸੁਨੀਆਂ ਪਰ ਹਿਰਦੈ ਸੰਭਾਲੋ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ
ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਵਰਣਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਿਦਿਆ ਜੇਠਾ ਲੰਘ ਪਰਾਣਾ, ਪੰਚਮ ਪੈੜਾ ਸੰਗ ਪਿਆਣਾ। ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਪੰਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਜੋ ਵੀ ਕੌਤਕ ਹੋਇਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਭਾਣੇ ਵਰਤੇ, ਜੋ ਕੌਤਕ ਵਰਤਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਹਮਰੇ ਖੇਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੋ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਈਂ ਜੀ ਹਮੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਰਨੇ, ਸਾਡੇ ਖੇਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੋ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ। ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਜਿਦ ਹੋਏ ਤਖਤ ਪਰ ਰਾਜੋ, ਹੁਣ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਮਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਫੌਜਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਹੁਣ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਨਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੇਠ ਕਰੋੜੀ ਮੱਲ ਭੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ, ਸਾਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਲ ਮੱਲੋ ਜੋਰੀ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਸੇਠ ਕਰੋੜੀ ਮੱਲ ਵਰਲਾਪ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੀ ਭੇਟਾ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ, ਬੇਸ਼ਮੀਤ ਕੀਮਤੀ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਸਲ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸੇਠ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਭੇਟਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ। ਆਜੂਗੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਘਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਦੂਜਾ ਜੋਤਸ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸ਼ੀਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ੀਨਾ, ਤੋਰ ਮੋਰ ਮੈਂ ਭੇਦਰਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾਮ ਰਹੇ ਅਬਦੋਈ, ਐਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਦਸਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਉਹ ਵੀ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਮੱਲੋ ਜੋਰੀ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ। ਬੇਗਮ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਦਸਾਲੇ ਲੈ ਲਏ। ਫਿਰ ਘੇਰਾ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੱਠ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਲਦੇ ਭੱਠ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੋਲੀ ਸਮੇਤ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਬਸਤਰਾਂ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਜਲ ਧਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕੀ ਆਪੇ ਰੱਖੇ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਤਾਤੀ ਵਾਵਨ ਲਾਗੀ ਪਾਰਮਨ ਸਰਨਾਈ। ਸੋ ਤਬ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੰਡ ਵਰਤਾਈ, ਐਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਚਾਰੇ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰਨੈਲ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਦੂਸਰਾ ਜੰਗ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਚੰਦੂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਚੰਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਕਮੰਦ ਕੋਟ ਨੇ ਵਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਸਰਨ ਆਏ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ। ਅਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਰੀਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚੌਥੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਗ ਵੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਤਿਆਗ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਆਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਇਆ। ਤੀਸਰੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੋਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੋਲੀ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬੀੜ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੀਸਰਾ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰਬਲਾਸ ਦਾ ਕਰਤਾ ਲਿਖਦਾ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਪਾਠ ਕਰਤ ਵਿਦਿਆ ਹਿਰਦੇ ਰੁਚ ਉਪਜੀਏ ਭਾਏ, ਉਤਾਰਾ ਕਰੋ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਆਜ ਸਪਾਏ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਰਨਾ ਪਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼। ਬੇਨਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਇਤਨੇ ਆਤਰ ਹੋਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅਬ ਏਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਪਤ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਪਤ ਰਹੇ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੁਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਤ ਛਨ ਲਖਾਰੀ
ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, 21 ਹਾੜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਲਾਵਰ ਰਾਗ ਤੇ ਬੀੜ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਬੀੜ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਈ। ਧੀਰਮਵਾਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾ ਦਿਓ ਉਤਾਰਾ, ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੋ ਬਿਉਂਤ ਸਵਾਰਾ। ਉਹ ਅਸਲ ਬੀੜ ਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ। ਉਤਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੰਗ ਦਾ ਕਮਰ ਕਸਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮਨਾਗਪੁਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਸਾਂ ਦਸਾਂਤਰਾਂ ਟਾਪੂਆਂ 'ਚ ਵਿਚਰੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਪੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਟਾਪੂਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਲਿਖੋ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਪਿਖਾ ਰੂਪ ਜੇ ਮੋਰਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੋ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਦੇ ਥਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਹੇ ਮੋਏ ਮੈਂ ਭੇਦ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੋਰ ਮੋਰ ਮੈਂ ਭੇਦ ਨਾ ਕੋਈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾਮ ਰਹੇ ਅਬਦੋਈ। ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਭਇਓ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੌਤਕ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਜੇ ਆਏ ਰਹੇ ਨਖਲਊ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਜੁਧਿਆ ਲਾਗੇ ਦੇਵਨਗਰ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਠਹਿਰੇ ਹਨ। ਸਾਈਂ ਸੁੰਦਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹ ਸੇਵਕ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਆਏ, ਰਾਤ ਰਾਏ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ ਠਹਿਰਿਆ। ਰਾਤ ਇਮਲੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸਣ ਹੈ। ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਇਮਲੀ ਦਾ ਦਰਖਤ ਸਾਖਾ ਮਾਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਗਈ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣੇ ਕਾਤਕ ਵਰਸੇ ਆਏ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਮੁਨੀ ਮੁਨਵਰ ਗਲੇ ਮਾਨ ਸਭੇ ਕੋ ਖਾਏ। ਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਭਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸ਼ੇਰ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੱਪ ਦਾ ਚਾਵਕ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਭੈਦਾਇਕ ਸ਼ੇਰ ਗਰਜਦਾ ਆਇਆ, ਕੋ ਸੰਗਤਾਂ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਕਵੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਲਿਖਦਾ, ਚੱਖ ਵਿਧਿਆ ਜਬ ਤਾੜ ਬਲੋਕਾ। ਜਬ ਲਾਲ ਨੇਤਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ, ਸ਼ਕਤੀ ਲਾਈ ਹਾਰ ਕੇ ਸਾਈਂ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਉਤਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਖਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹਨੇ ਚੇਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਨਾਮ ਕਹਿ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਨੀਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤੇ ਜਲ ਤਰੋਂ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚਿਰ ਉਸ ਕੀ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖਿਆਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਦੇਵ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਧਰਵ ਸਾਂ ਦਰਬਾਸਾ ਲਿਖੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਵੱਜਿਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਫਿਆ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੰਗੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਲਿਖੀ ਜੀ ਕੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲੇ ਅਵਤਾਰੇ ਤਿਮ ਖਸ਼ਮ ਬਾਪ ਕੋ ਤਿਹਾਰੇ, ਤਿਨ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗਿਆਨੀ ਇੱਕ ਦੇਖ ਤਬ ਉਧਰੇ ਗੋ ਸਰਾਹ ਵਸੇਖ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਜਾਮਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਤੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਗੀ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜਨਾ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬੜਾ ਭੈ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਕਰਤਾ ਲਿਖੀਆਂ, ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਮਨ ਵਿਖਿਆ ਟਿਕਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਟਿਕਾ ਲਿਆ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਫੁਰਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਜਿੰਨਾ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸੁੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਢਿੱਗ ਨੰਦਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਚੌਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੌਰ ਫੜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੁੱਲੜ ਕਈ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਲਖਿਆ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਿੱਖ ਆਦਿਕ ਨਾਰੀ ਤਿਆਰ ਭਈ ਬਹਿਲਨ ਸਵਾਰੀ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਰਥਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੂਜਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਘਰ ਬੂਆ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਛੀਨਿਆਂ ਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਆਪ ਲਾਲ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਦੇਵਨਗਰ ਗਾਮ ਹੈ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਵੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸਤਾਰ ਬੰਧਵਾਈ ਮਿਰਦ ਵਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸਹਿਜ ਪਾਠ। ਉਸੇ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਧੀਰਮਾਲ ਨੇ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭੇਲੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਉਸੇ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਉਸੇ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਦਸਤਾਰ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਭਜਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਦਾ ਸਾਂਝ ਤੇਰੀ ਪਹਿਚਾਨੀ ਨਿਭ ਹੈ ਗੁਰ ਘਰ ਸੰਗ ਸੁਖੈਨੀ। ਹਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਤਾ ਜੋ ਲੇਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਰਹੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਪ੍ਰਥਾਨ ਭੇਜਿਆ। ਬਾਬਾ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਏ ਜੋ ਨੂੰ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਬਾਬੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕੋ ਸੁਤਮਤਵੰਤਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕੋ ਕਹਿ ਭਗਵੰਤਾ ਤੋਭੇ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਬੰਝਾਰੇ ਭਾਗਮਾਲ ਸਭ ਸਦਨ ਗਰਾਰੇ ਸਧਾਰੇ ਮੂਰਤ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਚੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਤਰਾਓ ਸੁਖ ਪਾਏ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਭੀੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਦਿਕ ਮਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵਰਮਸਾ ਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਤੀਰਥ ਰਚੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਿਰਨਾ ਸੀ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਤੀਰਥ ਰਚਨਾ ਚਾਹਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਤੀਰਥ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਰਥ ਰਚੋ ਇੱਥੇ ਵਾਸਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥ ਰਚੇਗਾ। ਭਾਗਮਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ 1000 ਵਿਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲ ਭੇਟਾਂ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੀਰਥ ਬਣੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸ਼ੀਨੇ ਨਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਤੀਰਥ ਰਚੋ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਗਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਮਸਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਰਮਸਾਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਨਾਗਪੁਰ ਆਦਿਕ ਟਾਪੂਗੰਜ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਸੀ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ। ਦਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜਸਪਤ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਨਥਾ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਰਾਜਸਾਜ ਵਧਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਸਾਜ ਕਰਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ 3 ਯਾਤਰਾ ਪੈਦਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ 15 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 16 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ 16 ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਦਾਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਇਆ ਭਾਈ ਸੁਖਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਦਾਸ 64 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੱਕਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੱਘਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਘੀ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਅਰਦਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। 64 ਦਾ ਜਿਹੜਾ 65 ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਿਆ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ 65 ਦੇ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 1965 ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜੰਗ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਗੜਵਾਈ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਨ ਤਰਨਾ ਦਲ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੱਚਖੰਡ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਾਸ ਦੀ 1968 ਵਿੱਚ
ਸੰਗਤ ਹੋਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਨਗਰ ਭੂਰਿਆਂ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਥਾ ਉਤਰਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਥਾ ਦਲ ਪੰਥ ਰਤੋ ਕੀ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਭੇਜੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਿਆਓ ਦਲ ਇੱਥੇ ਆਵੇ। ਆਇਆ ਦਲ ਸੱਦਿਆ, ਪੜਾਵ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਬੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਭਰਾਵੀਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਸਭਰਾਵੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੱਟੀ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਸੰਨ 1966 ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੈਦਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 300 ਸਾਲਾ ਆਗਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆਇਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਥਾ ਸਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸੰਤ ਆਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ, ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੋਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਲੀੜਾ ਵਿਛਾਇਆ, ਬੈਠ ਕੇ ਛਕਣ ਲੈ ਪਏ। ਸਰੀਰ ਢਿੱਲਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛਕਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਢਿੱਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖਣੀ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਸਣ 'ਤੇ ਬੈਠੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਕਸਾਲ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹੁਣ ਬੜੇ ਲਾਇਕ ਹਨ, ਵਿਦਵਾ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਕਬਰ ਵਸੇ ਇਹਨਾਂ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨੇ ਖਿੱਚ ਪਾਈ, ਉਧਰੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਢਿੱਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਥੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ 7 ਵਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਫਰਨਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਆਏ, ਦਾਸ ਵੀ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਰੱਖ ਕੇ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਰੂਪਾ ਦੇਤਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਸਰੂਪਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਹੋ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਆਪ ਜੀ 10ਵੀਂ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋ। ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਖ ਰੇਖ ਆਪ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਚਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਮਾਘੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੰਤ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਥਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਰੋਪੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਫੋਟੋ ਵੀ ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦਵਾਏ ਗਏ। ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ। ਸੰਨ 1969 ਆ ਗਿਆ। 69 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਨ ਭੋਗਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਉੱਥੇ ਆਏ। ਬਰਾਤ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਢਾਹ ਕਲੇਰਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਰਾਤ ਪਹੁੰਚੀ। ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਤ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੰਤ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਇਓ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪ੍ਰਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗੀਠਾ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਝੰਡਾ ਅੰਗੀਠੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਅੱਗੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਗੀਠੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਦਾਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ, ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਚਰਨ ਉਹ ਐਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਐਂ ਹੀ ਸਾਂ ਸੀਸ ਕਰੀ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ। ਹੋਰ ਬੜੇ ਭੁੜਕੇ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਡੱਕ ਲਿਆ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕੌਤਕ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਾਸ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਖਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ। ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦੁਸਹਿਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਵੱਟ ਹੋਇਆ ਭਿੰਡਰਾਂ ਨਗਰ ਵਿਖੇ। ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਮਾਝੇ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਚਨ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸੁਣਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਗਲਾ ਮੁਖੀ ਥਾਪਣ ਦਾ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਏ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਰੋਕ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਲੈਨੇ ਗਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਾਝੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਰੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਟਾਈਮ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ
ਪਰ ਸਟੇਜ ਸਾਈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਹਿ ਕੇ ਡਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਬਸਗਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਸਤਾਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਰੱਖਦੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪੇਚ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਚਲਾਈ ਨਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ ਸਨ ਬਾਬਾ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਸਤਾਰ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਬਸਗਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉੱਠ ਗਏ, ਲਿਆਓ ਚੱਲ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਖੰਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਕਮਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਕ ਲਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਘੱਲੇ ਲਿਆਓ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ। ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਗਈ। ਦਸਤਾਰੇ ਅਰਦਾਸੇ ਹੋਏ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਗ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰਮਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਥੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਰਾਜ ਸਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਤਰੀ ਰੰਮ ਕੀਤੀ। ਕੋਤਰੀ ਰੰਮ ਕਰਕੇ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਤਰੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਵੱਡੀ ਦਸਤਾਰ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਜਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਵੀ ਦੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੰਘਾ ਲਿਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਆਪੇ ਵਿਦਿਆ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ। ਦਾਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਕਾਂ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਕਥਾ ਦਾ ਭਜਨ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਕਥਾ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣੀ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਨਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਧ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਲੱਭੀ ਗਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਲੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਚਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਕਮਾਏ ਜਨ ਜੀਤੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ। ਸਦਕਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਹੋਰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਭਾਈ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਚੇਤਰ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਢਿੱਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਰ ਪਾਤੀ। ਉਦੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਲਦੀ ਆਏ ਅਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਭੂਰੇ ਨਗਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਥਾ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੀ ਢਿੱਲਾ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਆ ਗਏ, ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਬੈਠੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਨਿਸੰਗ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਸੰਤ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕੀਤੇ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਕੋਲੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ? ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਤ ਆਇਆ, ਨਬਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਬਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਵੀ ਇਤਨਾ ਵਜੇ ਮੁਲਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿਣ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 1-1:30 ਵਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਦਮਾਲਾ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਦਮਾਲਾ ਚਲਾਇਆ, ਦਸਤਾਰ ਚਲਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਲੰਮੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਲੰਮੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਲਿਖੋ। ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹੋ ਸਭ ਦੂਜਾ ਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ 3:45 ਵਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਏ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦੁਸਹਿਰੇ 'ਤੇ ਕੋਤਰੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। 2 ਪਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਤਰੀ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦੁਸਹਿਰੇ 'ਤੇ, ਸਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਟ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਥਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ,
ਡਟ ਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਈਆਂ ਕਹਿਣਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਖਤਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਤਰਾ, ਇਹ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਪੰਥ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰੀਆਂ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੰਡੋ, ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਰੋਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਦਇਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖੀ ਥਾਪੇ, ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਥਾ ਹੀ ਕਹਿਤਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਬੋਰਡ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਵੇਖਿਆ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਦਇਆਲ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਰੂਪ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਵੀ ਨਾਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਬਚਨ ਕਰਨੇ। ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਬਚਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਗਾਦ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਡਟ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਭਾਇਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਚਨ ਹੋਣਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਲ 1984 ਦਾ ਜੋ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਇਹ ਜੋ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਚੁਣਿਆ। ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਸੰਤ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ, ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਦਵਾਰ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸੋਹਣਾ ਵੇਲੇ ਲੱਗ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਿਆ, ਜੋ 1978 ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘ ਰੋਕਣ ਗਏ, ਆਪ ਉਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਲੀ ਸੀ। 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, 10 ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਾਂ ਭੇਜਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਪਠਾਣੀ ਰਾਈਫਲ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ 303 ਦੀ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘ ਭੇਜਿਆ, ਜਾਓ ਸਾਧ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਰਾਈਫਲ ਲਿਆਵੇ। ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਉਦੋਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਸੁਰ ਸੰਗਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਰਾਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ, ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਦਇਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ 'ਚ ਸੰਸਕਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 20 ਅਗਸਤ 1978 ਦਾ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਭਵਨ ਰੋਕਣਾ। ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਭਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਵਨ ਖਾਲੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਏ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਚਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 5 ਸਿੰਘ ਜਾਣਗੇ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਵੇਖ ਆਉਣਗੇ। ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ, ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਕਾਰੇ ਖੜ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, 5 ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਜਾਣ। 5 ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਿਕਰਮਾਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋੜ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹ 5 ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ, ਜਾਓ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਓ। ਬਾਬਾ ਦਇਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਰੇਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੱਟੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਟਕਸਾਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵਰਸਾਈ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਭਾਉਣ, ਮੈਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਹੋਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਡਰੇ 'ਚ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਧਰਮੀ ਵਿਗਸੇ ਦੇ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ, ਇਹ ਪੋਤੇ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦ 84 ਦਾ ਕਾਂਡ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾਤਾ। ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਗਵਾਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਜਥੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਹ 'ਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਸੰਤ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਬਚਨ ਮੁਲਾਸ ਕਰਨਾ, ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਬਚਨ ਮੁਲਾਸ ਕਰਨੇ, ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ। ਅੱਗੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਰਾ ਰਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਇਹ 84 ਦਾ ਕਾਂਡ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸੰਪਰਦਾ ਦਲ ਪੰਥ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰੇ ਹੋਏ
ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬੇ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਿੰਨ ਚਿਰ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਖੇ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਛੇਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਾਰੇ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ 17 ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਮਹੱਲੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹੇ ਨਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ, ਪਰ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਲਿਆਈਏ। ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉਦਮ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਰਵਕਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਉਸੇ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ 12ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 1914 ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਾਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋ ਭਾਈ, ਏਕਤਾ ਰੱਖਣੀ, ਇਤਫਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਸਾਂ ਧਾਰੀ ਕਰਾਇਆ, ਕੇਸ ਰਖਾਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸੁਖਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਬਾਟਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੇਅੰਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਟ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਲੰਗਰ ਹਾਲ, ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ, ਕਾਫੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਸਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਲ ਪੰਥ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰੋਜ਼ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਡਿਊਟੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਭਾਈ ਸੁਖਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਬਚਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਬਰਜਵਾਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਟਾਂਗਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਟਾਂਗੇ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਕਤਵਾਲੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵੇਚਦੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿੰਨਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਤਰ ਗਏ, ਟਾਂਗੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੰਡਿਤ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਿਤਾ ਦੱਸ ਸਾਡਾ ਭਾਟ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ 1 ਰੁਪਈਆ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਹੋਰ ਪੈਸੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਰੁਪਈਆ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਦੇਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਵਾਂਗੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਭਾਟ ਸਾਹਿਬ। ਚਲੋ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਬਾਪੂ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਦੇਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਤਰਲਾ ਲਿਆ, ਆਪ ਆ ਕੇ ਬਰਜ ਰਗੜੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਪੱਟੀ ਆ ਕੇ ਪੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਟ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਚੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਥੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਭਾਟ 'ਤੇ ਗੁਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਸਣ ਲਾ ਲਿਆ। ਆਸਣ ਲਾ ਲਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਸਤਰ ਲੀੜਾ, ਠਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਠੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਟ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਵਾਦ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਮਾਗਮ ਲਿਆਏ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਛੱਪਰ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਚੱਲ ਪਏ, ਵਾਦ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਬਚਨ। ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਪੱਟੀ ਤਹਿਸੀਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣੀ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਕੇਸ, ਉੱਥੋਂ ਅਫਸਰ ਵੱਡਾ DC ਆਉਂਦੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮਿਰਜੇ ਕਹਿਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਰਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਰਾ ਵੇਖਿਆ ਮੌਕਾ, ਅਫਸਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਭਾਟ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਤਨ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਉਹ
ਅਫਸਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਏ ਆ ਦਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਨਿਕਲਿਆ ਭੱਠ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਲਕ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲਦਾ, ਵੇਖੋ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਚੱਲਦੇ, ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਊ ਕਸ਼ਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗਊ ਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ। ਉਦੋਂ ਗਊ ਕਸ਼ਾ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗਊ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਵੱਠ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਲਈ, ਨਗਰ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਊ ਕਸ਼ਾ ਵੀ ਰੋਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਬਣ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪਏ ਕਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਲੜਾ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੱਟ ਕਰਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਮੋਤੀ ਉੱਠ। ਫਿਰ ਉੱਠਿਆ ਕੁੱਟਾ ਐਸੀ ਝਪਟ ਮਾਰੀ ਮਿਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਥਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਛਡਾਈਏ ਛਡਾਈਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਛੱਡੂਗਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਛਡਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਇਹਨੇ ਵਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੇਗਾ ਕੌਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਭਾਂਗੇ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁੱਗ ਦਾ ਵਰਤਣਾ ਮਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖੀ ਆ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਭਰਾਵਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਲਾਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਜੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਝੁੱਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮੰਗਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਲਕ ਲਾਈਦਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਤਿਲਕ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਬੱਕਰਾ ਝਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਲੱਗਦੇ। ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤਿਲਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ 50-20 ਰੁਪਈਏ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਿੱਤੇ, ਜਾ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਝਟਕਾਇਆ, ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗੀ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧਾਵੜੀ ਆਉਂਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਹਰਲਾ ਪੜਾਅ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਫਿਰ ਅਫਸਰ ਆਏ ਰਾਤ। ਅਤੇ ਰਾਤ ਉਦੋਂ ਰੇਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਈਆਂ ਰੇਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ। ਉਹ ਰਾਤ ਕੋਈ 10-11 ਵਜੇ ਕੋਈ ਅਗਲੇ ਘਰਿਆਲੇ ਠੱਠੇਵਾਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪਿੰਡ ਆ ਗਏ ਸਿੰਘ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਲਾਂਗਰੀ ਗੋਰਾ ਪਰਾਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾਉਣ ਡਿਆ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੱਸਦੇ ਮੈਂ ਚੰਡਾ ਕਰਨ ਲਿਆ, ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਡਿਆ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਣ ਡਿਆ ਵੀ ਵਾਹਵਾ 15-20 ਸਿੰਘ। ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਅਫਸਰ ਬਦਲ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਿਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪੰਗੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ 12-1 ਵਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਆਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ SSP ਕਸੂਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਮਿਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਾ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲੜ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਖੁਦਾ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ, ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਪੁੱਛਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਆਇਆ ਗਿਆ ਜਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਾਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦਾ ਉਜਾਰਾ ਕੌਤਕ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਚਾਲੂ ਕਰਾਇਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਾਇਆ। ਕਈ ਸਮਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਵਰਸ਼ਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਤਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਮਾਸਤਰਾਂ ਭਾਈ ਕੇ ਡਰੋਲੀ ਜਲ ਧਾਰਾ ਕਰੀ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਚਾ ਜਲ ਵੀ ਸਿਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਥਾਨੇ ਉਹ ਜਲ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਫਿਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਕੌਤਕ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਦਾਸ ਨੇ ਵੇਖੇ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਸੋ ਬੜੀ ਯਾਰੀ ਕਲਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ ਆਪਾਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀੜੀ ਨਾ ਬਣ ਤੋਂ ਰਾਮਾ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੀੜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਕੀੜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਧਾਰਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੇਖੋ, ਮਾਰੀ ਛਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ ਭੱਠ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ, ਪਟਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਬਲਦਾ ਭਾਟਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਕ ਕੜਾਈ, ਫਿਰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਯਾਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਅਹਿਸਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ। ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਹਿਸਾਨ ਨੂੰ
ਸੇਵਾ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਟਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਟਾਈ ਕਰਿਓ। ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਪਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਥੱਲੇ ਭੱਠ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਭੱਠ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਖੂਹ ਵੀ ਆ ਲਾਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਖੂਹ ਦਾ ਜਲ ਖਾਰਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭੱਠ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਗਮਾਨ ਨੇ ਘਬਰਾਈਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਦਸਾਲੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਗਹਿਣਾ ਵੀ ਦੇਤਾ। ਗਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਭੱਠ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਗਹਿਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਢਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪਕੜਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਪੈਰ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ, ਪੈਰ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਵਸਤੂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਭੇਟਾ ਵਾਲੀ ਲਿਆਉਣੀ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਢਲ ਗਈ। ਪਠਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਰਦਾ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਪੈਰੀਂ ਪਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਉਹਨੇ ਕੜਾਈ ਚੁੱਕੀ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਬਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੋਜੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਸਵਾਹ ਸਾਂਭਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸਵਾਹ ਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਮਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਭੰਡਿਆਰਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਖੂਹ ਲਵਾਤਾ ਉਸ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਠ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਉਹ ਖੂਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਦਾਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਭੱਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਤੇ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਦਾਗ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਮਾਲਸ਼ ਮੂਲਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੁੱਛਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ, ਫਿਰ ਨਾਂ ਦੱਸਣਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਵਾਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੱਠ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਲੋ ਜੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਲੇਟ ਕੇ ਦੇਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੇ ਪੈਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਨ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਚੱਲਿਆ 65 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 75 ਤਾਈਂ। ਕਦੀ ਉਹ ਹੱਥ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜ਼ਖਮ ਰਾਜੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੱਲ ਮੂਲ ਲਾਉਣੀ ਠੀਕ ਹੋਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਨੇਰ ਚਾਨਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੱਥ 'ਤੇ ਠੂੰਹਾਂ ਲੜਿਆ, ਪੈਰ 'ਚ ਆਖਣਾ ਕਿੱਲ ਵੱਜਾ। ਕਦੀ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਗੁਪਤੀ 2-3 ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਧੁਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸੀ ਗਿਆਨੀ, ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੀਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤੇ। ਬੇਅੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਦਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੇ ਢਿੱਡੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰੇਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਨਮ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ। ਫਿਰ ਸਨਮ ਗਿਆ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆਮਦਨ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰਾਤ ਦਿਨ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੱਠ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਰਤ ਰਹੀ। ਬੇਅੰਤ ਭਾਵਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਕਈਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਾਈ ਜਾਰੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਐਡੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਕਲਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਰੂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਧਾਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪਰਾ ਭੇਦ ਨਾ ਭਾਈ। ਸਾਧੂਆਂ 'ਚ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਜਨ ਏਕ ਹੈ, ਵੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਛ ਨਾਹੀਂ। ਜਲ ਤੇ ਉਜੇ ਤਰੰਗ ਜਿਉਂ ਜਲ ਹੀ ਵਿਖੇ ਸਮਾਏ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਬੜਾ ਮਿਲਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਰਕੇ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਟਕਸਾਲ ਮੁਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਸ ਮਹਿਮਾ ਅਗਾਧ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਵਡਿਆਈ ਦਾ, ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ, ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪੀਰਾਂ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਮਾਂ ਕਰੜੀ ਸੁਖ ਸਾਰ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੋ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।